UPSC மற்றும் TNPSC தேர்விற்கு பயிற்சி அளித்து வருவதில் புகழ்பெற்று விளங்கும் Kingmakers IAS Academy ஆண்டுதோறும் பல IAS, IPS மற்றும் அரசு அதிகாரிகளை உருவாக்கி தமிழகத்திற்கு பெருமை தேடி வருகின்றது. இந்நிறுவனத்தின் சார்பில் நடைபெற்ற Prelims சக்சஸ் மீட்டின் தொகுப்பினை இன்றைய நிகழ்ச்சியில் நேயர்களுக்கு வழங்குகிறோம். I have not seen this in any academy so far. You need 55% to qualify. Basically, your job is to find solutions to people's problems. நீங்க நல்ல முறையில் படிச்சீங்கன்னா எந்த ஒரு கேள்விக்குரிய பதிலும் உங்களுக்கு எளிதாக கிடைக்கும். ஜெயிக்கிறோமா தோக்குறோமான்னு தெரியாது. வெளிலேருந்து வேடிக்கை பார்க்குறோம், 1000 பேசலாம். எல்லாத்துலேயுமே 50% இருந்தாலே நீங்கள் டாப்பராக இருப்பீங்க. So plan, prepare, practice and then perform. It is just a qualifying exam. So the faculties are very, very important. அந்த மாதிரி faculties கிடைக்கிறது அப்படிங்கிறது. If you are going to come into this service with the objective of being of help to others, come in. Otherwise, don't come in. The most important qualification for a civil servant is balance. So in the college, one day I made a decision that I should become an IPS officer. இன்டர்வியூல உட்கார்றப்ப 20 நிமிஷத்துல 60 வயசு வரைக்கும் உங்களுக்கு என்ன குவாலிட்டிஸ் இருக்கு அப்படின்றத அசஸ் பண்றதுக்காக தான் என்ட்ரா இன்டர்வியூ பேனல் உட்கார்ந்திருக்காங்க. உங்களால் முடியும். Kingmakers IAS Academy, when it was started, is to take the civil services preparation to the rural areas and to provide awareness about the civil services examination to the people. So, on one point of time, Tamil Nadu had one of the highest results, and now the results are dipping. In order to boost the results, in order to bring in more aspirants towards the civil services preparation, sir is in the journey for the past 9 years. His ultimate objective is to bring in at least 1 lakh civil services applicants from Tamil Nadu itself. Though the institute has conducted so many functions so far, this is something very new, kind of happiness which gives me in a different sense. We do not know that how many bureaucrats we are going to produce, but I'm very happy to know today that we have produced almost all those who have joined in Kingmakers IAS Academy has become very, very responsible citizens of this country today. Very knowledgeable students, very responsible citizen, and responsible son, and the responsible, in future, responsible father and mother. So finally, you are all going to become a very, very responsible bureaucrat. So whatever the contributions which have been made from the Kingmakers IAS Academy, it has shaped your personality. In that way, I am very much happy. I am very much satisfied. You are going to face the examination with a lot of experiences, the experiences which you have gained from the people, those who have gained the experience of more than 10 years, 15 years, 20 years. Put together, it will come around more than 200 years of experiences. Sir has served in the government of India for more than 30 to 35 years. Madam has served for more than 30 to 35 years. All our resource persons, those who have handled the classes, they have prepared for this examination. They have seen the multiple stages of the examinations. They have gone up to the level of personality test. Some of them, they have gone up to the level of mains. Those who have cleared the preliminary examination, they have given you the coaching for the prelims. Those who have given the mains examination, they are giving the coaching for the mains. Those who have seen the personality test and those who were part of the personality test in conducting the UPSC interview, they are the one who are giving you the coaching for the personality test, including our former UPSC chairman, including former UPSC members. All those people have trained you. They have molded your personality. I'm sure when you are going to face your preliminary examination, definitely you are going to really perform well. You are going to come out with
very good positive results. I am Rubesh. நம்ம இன்ஸ்டியூட்டில் எல்லாமே வந்து வெல் நாலேஜ் ஃபேக்கல்ட்டிஸ் எல்லாருமே பொட்டன்ஷியல் கேண்டிடேட்ஸ் எல்லாருமே மெயின்ஸ் வரைக்கும் போயிட்டு இன்டர்வியூ எல்லாம் அட்டன் பண்ணிட்டு அந்த அளவுக்கு நாலேஜபிள் பர்சன் அந்த அளவுக்கு நம்மளுக்கு வந்து கைட் பண்ணுறப்போ எல்லாத்தையுமே வந்து அவ்வளோ ஃப்ரெண்ட்லியாக டீச் பண்ணுவாங்க. நான் வந்து இந்த கிங்மேக்ஸை ஜாயின் பண்ணக்கப்புறம் எனக்கு யூபிஎஸ்சியில் வந்து எனக்கு முன்னாடி யூபிஎஸ்சி பற்றி அவ்வளோ ஐடியா தெரியாது. பட் இங்கே ஜாயின் பண்ணக்கப்புறம் எனக்கு யூபிஎஸ்சி பற்றின ஒரு நல்ல கிளாரிட்டி கிளியரன்ஸ் கொடுத்தாங்க. Throughout the year we learn much more things from our mentors, from our teachers and staffs here and especially Bhuminan sir. The institution வந்து I have not seen this in any academy so far. Any academy. So this shows the quality of hand-holding, the commitment of the institution, and nothing is driven as far as Mr. Bhuminathan and the team is concerned by here. Driving an institution is extremely difficult, but where he has brought it is by the great balance of the qualities of head and heart that you are all where you are and that you will all go where you will go. அது சொல்லுவாங்க இந்த வந்து கிராக்கர்ஸ் ஃபயர் கிராக்கர்ஸ் இருக்குது அந்த சமயத்தில் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் லைட்டட் மேட்ச் கொடுத்தா நீங்கள் தான் ஃபியூஸு வெடிக்கணும். ஸோ திங்க் தட் திஸ் இஸ் த கைண்ட் ஆஃப் எஃபர்ட் தட் இஸ் பீங் புட். நீங்கள் தினம் படிக்கிற சமயத்தில் மைண்டு வந்து உங்களுக்கு வந்து ஸ்பாஞ்ச் மாதிரி இப்போ எங்கே இருக்கீங்க யூஆர் ஆல் இன்டு இமர்ஷன் தெரியுமா? முங்கணும். கெட் அண்டர் த வாட்டர், ஜஸ்ட் பி முங்கணும். இமர்ஷன் தியரின்னு சொல்லுவாங்க. டூ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பீப்புள் who have created this theory. இது என்னன்னா மைண்ட் வந்து இட்ஸ் லைக் அ ஸ்பாஞ்ச். ஸ்பாஞ்ச் வந்து என்னன்னா எதை பார்த்தாலும் எதை இருந்தாலும் த்ரூ யோர் சென்சஸ், த்ரூ யோர் மைண்ட், த்ரூ யோர் இன்டெலெக்ட் எல்லாம் அப்சார்ப் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும். பட் இஃப் யோர் ஆக்டிவிட்டீஸ் of daily life are supportive, then the registration is faster, the retention is faster, and you can also deliver it the moment you want it to be delivered. இதுதான் இன்டர்வியூவில் கல்மினேட் ஆகும். இன்டர்வியூவில் இங்கெல்லாம் பயந்து என்ன பேச போகிறோன்னு. Believe in spontaneity. Believe in the fact that you have got everything stored in your own inner world. It may be memory, it may be subconscious. Don't have to worry, ஐயோ இந்த கொஸ்டின் இங்கே பதில் சொல்லி இது நான் படிக்கலைன்னா வரும், அங்கே ஆன்சர் வரும், கரெக்ட் ஆன்சர் வரும். ஸோ அதனால் நீங்கள்லாம் இந்த மெடிடேஷன்லாம் வந்து எல்லாம் சில பேர் பேண்டாலாம் சொல்லுவாங்க. Physical activity, particularly for girls, physical activity, your reflexes, strong reflexes of the mind and the body is going to help you in this whole process. If you are going to come into this service with the objective of being of help to others, come in. Otherwise, don't come in. The art of living is the art of giving. Right? And this has to be a most sustained part, a permanent part of your personality, is that when you come into the service, you come with the view to do service. This is that little rent that you will all have to pay, each one of us has to pay, for occupying a place in this earth. You all become great IAS officers or whatever greatness in any, not by what you have, but by what you give. என் பேர் ராஜபாண்டி. என்னுடைய ஆசை வந்து ஐபிஎஸ் ஆகணும் அப்படின்னு தான். அது எப்படின்ட்டு எனக்கு ஒன்றும் தெரியாமே இருந்தது. அப்போ தான் கிங்மேக்கர்ஸ் ஐஏஎஸ் அகாடமியை வந்து நான் நெட்டில் சர்ச் பண்ணி பார்க்குறப்போ இங்கே நல்லா ஃபீட்பேக்ஸ் எல்லாமே நல்லா இருந்தது. அப்போ இங்கே வந்து பார்க்குறப்போ எனக்கு இந்த ஸ்டாஃப்ஸ் எல்லாமே நல்லா க்ளோஸாக நல்லா ஃப்ரீயாக எனக்கு ஸ்டடீஸ் எல்லாமே ஹேண்டில் பண்ணாங்க. இப்போ எனக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. கிங்மேக்கர்ஸ் அகாடமி வந்து என்னோட கான்ஃபிடென்ஸை ரொம்ப பூஸ்ட் பண்ணியிருக்கு. அவங்களோட எல்லா இனிஷியேட்டிவ்ஸ், GMT, DOS, 5 editorials எல்லாமே வந்து நல்ல பேக்ரவுண்ட் கொடுத்துருக்கு எங்களுக்கு. Here the faculty's way of teaching is really awesome. The way of doubt clearing session was too good. Preliminary examination கொடுக்கும்போது I'm sure these people would have told you it is just a qualifying exam. அவ்வளவுதான். Marks do not add in the mains examination. The marks do not add in the personality test. It does not add up to your final position, rank, etc. that you will get in your civil services. The strategy has to be that you must clear the hurdle. That is all. Don't get into big thinking. You need 55% to qualify.
என் பேர் வந்து சரண்யா. நான் வந்து இங்கே வந்து ஸ்காலர்ஷிப் டெஸ்ட் மூலமாக தான் ஜாயின் பண்ணேன். இப்போ இந்த அகாடமியில் வந்து ஸ்டாஃப்ஸும் சரி, அது ஆப்ஷனலுக்கும் சரி, ஜிஎஸ்க்கும் சரி பயங்கரமாக வந்து கோச்சிங் கொடுத்தாங்க. அதுவும் இல்லாமல் செல்ஃப் மோட்டிவேஷன் எப்படிலாம் வந்து செல்ஃப் டெவலப் பண்ணிக்கலாம், யூபிஎஸ்சிக்கு தகுந்த மாதிரி எப்படிலாம் நம்மளாம் மாற்றிக்கலாம்னு சொல்லி நிறையவே சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. அகாடமியில் ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு மெயின் ரீசன் வந்து ஸ்காலர்ஷிப் டெஸ்ட் தான் வந்து ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணுச்சு. ஸோ ஸ்காலர்ஷிப் டெஸ்ட் ப்ரொவைட் பண்ண கிங்மேக்கர் அகாடமிக்கு ஃபஸ்ட் தேங்க்ஸ் சொல்கிறேன். ஸோ அதெல்லாம் வந்து என்னோட ஜேர்னியை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணுச்சு. அண்ட் தென் கிளாஸஸ் வந்து ப்ராப்பராக கண்டக்ட் பண்ணுறதாகட்டும், எவ்ரிடே வந்து என்கேஜாக வைக்கிறதாகட்டும், அந்த வகையில் கிங்மேக்கர் அகாடமி ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணுச்சு. என்னோட பேர் வந்து ஹரி. ஐம் ஃப்ரம் திருப்பூர். கவர்மெண்ட் ஆர்ட்ஸ் காலேஜில் படித்தேன். லாஸ்ட் இயர் வந்து கிங்மேக்கர் ஜாயின் பண்ணேன். இங்கே சில பேரோட ரெக்கமெண்டேஷன்ஸில் வந்த பிறகு கிளாஸஸ்லாம் நல்லா எடுக்கிறாங்க தெரிஞ்சது. எஸ்பெஷலி சிவராஜன் சார், அப்புறம் ஆதில் சாரோட எக்கனாமிக்ஸ் சர்வே எல்லாமே ரொம்ப நல்லா இருந்தது. Basically, if you want to be a civil servant, you don't have to look at it as a job alone. It's not a career. It's not a profession alone. It's a mission. It's a great service. And only if you are really committed to that, you should be able to join this and make a success of it. Basically, your job is to find solutions to people's problems, be it a education problem, health issue, roads, communication, social issues, law and order. For all of them, you'll have to find solutions. Civil service is the biggest challenge in the country. Absolutely, there can be no doubt about the fact that this is the toughest exam that anybody can face in this country. In our days, about 2 to 3 lakh people used to write, way back in the 70s and early 80s. Today, more than 10 lakh people are appearing. This is a competitive exam. You are competing with your equals. So to that extent, you have to be not only good, you have to be better than others, you have to be the best. You want to rub shoulders with ministers and chief ministers and presidents and ambassadors. You have to really rise up to that level. You have to face up to the challenge. At a very young age, you will have that opportunity, provided you prove to the world that you are measuring up to that level, that you have it in you to reach up to those high, great levels. And wonderfully, this opportunity has been given to you by the institution. In our days, we never had these facilities. We all used to slog at our own pace, go to libraries, there were no computers, TV had just then come in. So that way, facilities are more, but at the same time, competition is even stiffer. So to that extent, you have to work harder, you have to run faster, you have to prepare more, do better. And I'm sure with your motivation, with your commitment and initiative, you'll be able to do well. Acquire knowledge, skills, do a lot of reading, writing. For prelims, knowledge is the essence. It's as has already been pointed out by Vivek, it's only a hurdle. The first hurdle. You have to cross it. Immaterial as to how many marks you score, but you have to clear the hurdle, for which you have to know anything and everything which is likely to be asked. Read newspapers regularly, I'm sure you must be doing it. Read magazines, watch TV debates, listen to news in the TV also. Sometimes they give a different perspective to the same news matter. The most important qualification for a civil servant is balance. So plan, prepare, practice, and then perform. That should be your motto. நான் எமிமா கும்பகோணம் சேர்ந்து வரேன். இந்த இன்ஸ்டியூட்டில் வந்து ஸ்காலர்ஷிப் டெஸ்ட் இவங்க வைக்கிறது வந்து ரியலி காஸ்ட் கிஃப்ட்னே சொல்லலாம். ஏன்னா பூமிநாதன் சாருக்கு அதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேங்க் பண்ணுறேன். அது ஒரு விஷயத்துக்காக மட்டும்தான் எங்கள் வீட்டில் வந்து எனக்கு யூபிஎஸ்சி படிக்கிறதுக்கு ஒத்துக்கிட்டாங்க. அண்ட் ஸ்டாஃப்ஸும் எந்த டைமில் வேணாலும் எப்போ வேணாலும் இன்ட்ராக்ட் பண்ணுவாங்க. கிங்மேக்கர்ஸ் IAS அகாடமி கோச்சிங் இன்ஸ்டியூட்டில் தான் நல்லா சொல்லித் தராங்கன்னு கேள்விப்பட்டு இங்கே வந்து ஜாயின் பண்ணேன். ரொம்ப தெளிவாக சொல்லிக் கொடுத்துருக்காங்க. தேங்க்யூ ஃபார் பூமிநாதன் சார். மற்றவங்க மாதிரி நான் இந்த இன்ஸ்டியூட் நல்லா இருக்குது இப்படி இருக்குன்னு நல்லா சொல்ல மாட்டேன். இந்த இன்ஸ்டியூட்டுக்கு வந்து நல்லா பெனிஃபிட் ஆன வித் ஹெல்ப் ஆஃப் ஸ்காலர்ஷிப். நீங்கள் வந்து நல்ல முறையில் படித்தீங்கன்னா எந்த ஒரு கேள்விக்குரிய பதிலும் உங்களுக்கு எளிதாக கிடைக்கும். எங்கள் அம்மா எனக்கு வந்து இன்ஸ்பிரேஷனாக இருந்தாங்க. எங்கள் அப்பா எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணார். வாட் டு யூ டூ வில் கம் பேக் டு யூ. நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்களோ அதுதான் திரும்பி வரும். நத்திங் ஹேப்பன்ஸ் ஆன் இட்ஸ் ஓன். எதுவுமே வந்து இங்கோ இருந்து நடக்குது அப்படிங்கிறது கிடையாது. வாட் எவர் வி விஷ் ஃபார், வாட் எவர் வி வாண்டட் டு அச்சீவ், there should be a proactive role that we should play in our life. Because success அப்படிங்கிறது ஒரு மிஷன், அதை நோக்கி நம்ம ஓடிட்டே இருக்கணும். ஸோ நத்திங் ஹேப்பன்ஸ் ஆன் இட்ஸ் ஓன். நீங்கள் ப்ரோஆக்டிவாக இருக்கும்போது எல்லாமே சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வரும். அடுத்தது, unless you accept changes, unless you accept things, changes will not come. நீங்கள் இருக்கின்ற விஷயங்களை நீங்கள் அக்செப்ட் பண்ணாத வரைக்கும் மாறுதல்கள், என்னென்ன மாறுதல் நீங்கள் விரும்புகிறோ அது நிச்சயமாக வர்றதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை. when you are working towards that change takes place by default. இதுக்காக நீ திருப்பி போய் நீங்கள் எந்த விதமான முயற்சி எடுக்க வேணாம். உங்களுடைய எண்ணங்கள்லாம் எதில் இருக்கணும்?
என்ன மாறுதல்கள் வேணும், என்ன சேஞ்சஸ் வேணும், என்ன நான் அச்சீவ் பண்ணணும்னு நீங்கள் கொண்டு போனீங்கன்னா பை டிஃபால்ட் நீங்கள் எங்கே போய் சேரணும்னு நினைக்கிங்களோ அங்கே போய் சேருவீங்க. வி ஆர் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் அவர் லைஃப் வெதர் இட் இஸ் ஹை ஆர் லோ. ஒவ்வொரு நடவடிக்கைக்கும் நாம் தான் பொறுப்பாகிறமே தவிர நமக்கு ஒரு நல்ல இன்ஸ்டியூட் கிடைக்கலாம், நல்ல டீச்சர்ஸ் கிடைக்கலாம், ஒரு அருமையான புத்தகங்கள் மெட்டீரியல்ஸ் கிடைக்கலாம். ஆனால் அதை முழுமையாக யூஸ் பண்ணக்கூடியது யார் அப்படின்னா நாம் தான். நாமனா நான் உங்களோட சேர்த்துக்கிறேன். பட் ஐ வில் நாட் பி அலோவ் டு ரைட் த எக்ஸாமினேஷன். அப்படி ஒரு ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சா மகிழ்ச்சியாக இருக்கும். ஆனால் என்னென்னா கண்டிப்பாக உங்களோட உட்காந்தேன்னா நான் ஜெயிப்பேனான்னு எனக்கு தெரியல. ஐஎம் அபிநயா. இந்த யூபிஎஸ்சி படிக்க முடியுமா அப்படின்ற கொஷினுக்கு ஸ்காலர்ஷிப் டெஸ்ட் மூலயமா எல்லாராலையுமே முடியுமா அப்படின்றது சொன்னாங்க. ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுங்க. இதில் ஜிஎம்டி டாஸ் அதெல்லாம் ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு. ஒரு பர்சனுக்கு என்னென்னலாம் தெரியணுமோ, எவ்வளோ சப்போர்ட்டிவாக இருக்கணுமோ எல்லாமே கிங் மேக்கர்ஸ் எனக்கு இருந்துச்சு. யூபிஎஸ்சியில் நான் ப்ரிலிம் கம் மெயின்ஸ் பேட்சில் ஜாயின் பண்ணியிருக்கேன். நான் ஆன்லைன் பேட்ச் ஸ்டூடெண்ட். இங்கே கிளாஸஸ் ஒர்க் பண்ணிவிட்டு படிக்கும்போது ஆஃப்லைன் வீடியோவும் ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க. அண்ட் டெஸ்ட் பேட்சஸும் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாகவே இருக்குது. என் பேர் ஜெயந்தி. என்னோட மெயின் எய்ம் ஐஏஎஸ் கிளியர் பண்ணணும். இந்த கிங்மேக்கர்ஸ் ஐஏஎஸ் அகாடமி அதுக்கான எல்லா ஃபெசிலிட்டிஸையும் கம்ஃபர்டபுளாக எனக்கு செஞ்சு கொடுத்துருக்காங்க. தேங்க்யூ ஃபார் கிங்மேக்கர்ஸ் ஐஏஎஸ் அகாடமி. இப்போ உங்களோட ப்ரிலிம்ஸ் எக்ஸாமினேஷனில் ஃபோக்கஸ் ரொம்ப முக்கியம். ஐ ஆல்வேஸ் சே பீப்புள் யார் ஃபெயில் ஆகுறாங்க, யார் பாஸ் ஆகுறாங்க. எல்லார்கிட்டையும் ஒரே ஆட்டிடியூட் என்னென்னா ஃபெயில் ஆகுறவங்களுக்கும் பாஸ் ஆகுறவங்களுக்கும் 2 மார்க்கில் போச்சு, 2 கேள்வியில் போச்சுன்னு ஃபெயில் ஆகிறோம் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறான். ஆனால் பாஸ் ஆனவன் சார் ஐ எய்ம் டு த மேக்ஸிமம் 100 questions எய்ம் பண்ணேன். அதில் வாட் எவர் த பெஸ்ட் ஐ கேன் டூ ஐ டிட் இட். அந்த பெஸ்ட் ஹஸ் கிவன் மீ ப்ரிலிம்ஸ் ரிசல்ட்ஸ். யூபிஎஸ்சி பொறுத்த வரைக்கும் வெரி சிம்பிள். எல்லாத்துலேயுமே 50% இருந்தாலே நீங்கள் டாப்பராக இருப்பீங்க. இது ஒன்றும் பெரிய கம்ப சூத்திரமே கிடையாது. ஜியாகிரஃபியில் நியர் அபவுட் 30% ஆஃப் கொஷின், பாலிட்டியில் அரவுண்ட் 15% கொஷின், எக்கானமியில் அரவுண்ட் அகெயின் 18% கொஷின். ஜியாகிரஃபியில் ஏன் இவ்வளோ பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜியாகிரஃபி வேறு என்ன எப்படி பார்க்குறீங்க, ஈகாலஜி என்விரான்மெண்ட்டு ஜியாகிரஃபி வேறு வேறுன்னு பார்க்குறீங்க. பட் ஆல் டுகெதர் இஃப் யூ சி த கொஷின்ஸ் ஆஸ்ட் அகேன் எங்கேருந்து எடுக்கிறாங்கன்னா யூஎன்இபியோட ரிப்போர்ட்லேருந்து ஏதாவது கொஷின் எடுத்தாங்கன்னா நம்மளுக்கு சோர்ஸ் தெரியல. வேர்ல்டு டெவலப்மெண்ட் ரிப்போர்ட்லேருந்து கொஷின் எடுத்தாங்கன்னா தெரியல. அதில் இருந்தால் இதில் என்னது அவங்களோட காம்ப்ரஹென்ஷன் பேசேஜில் எங்கே செட் பண்ணுறாங்கன்னா எல்லாம் இன்டர்நேஷனல் ரிப்போர்ட். நீங்கள் அந்த இன்டர்நேஷனல் ரிப்போர்ட்டில் காம்ப்ரஹென்ஷன் பேசேஜ் படிக்கிறப்பவே ஒரு சில பேசேஜ்லாம் நான் படிக்கவே மாட்டேன். இப்போயோ நான் அட்டெம்ப்ட் பண்ணுவேன். இன்டர்வியூவில் உட்கார்றப்ப 20 நிமிஷத்தில் 60 வயசு வரைக்கும் உங்களுக்கு என்ன குவாலிட்டிஸ் இருக்குது அப்படின்றத அசஸ் பண்ணுறதுக்காக தான் இன்டர்வியூ பேனல் உட்காந்துருக்காங்க. அப்போனா ப்ரிலிம்ஸ்லேருந்தே அந்த ஆட்டிடியூட் இருக்கணும். It's not that just making prelims, just making mains and just making interview. இன்டர்வியூ வரைக்கும் போய் எத்தனை பேர் சர்வீஸ் வாங்காமல் இருக்கிறாங்க இப்போ அவங்களாம் யோசிச்சு பாருங்க. தட் இஸ் வாய் ரிவர்ஸ் ஆஸ்மாசிஸில் பார்த்தா அந்த 7 attempt 4 attemptலாம் பார்த்தா எங்கே ஃபெயில் ஆகுறாங்க அப்படின்ற பார்க்குறப்ப அவங்களுக்கு அந்த லிமிட்டேஷனை கடைசி வரைக்கும் ஓவர் கம் பண்ணவே இல்லை. அது அவங்களுக்கு தெரியவும் இல்லை. தட் இஸ் வாய் when I succeeded, I know for the first 5வது அட்டெம்ப்டில் கிளியர் பண்ணேன். 4 அட்டெம்ப்டாக எனக்கு தெரியும் எனக்கு எது வராதுன்னு. 5வது அட்டெம்ப்டில் கரெக்ட் பண்ணது எல்லாம் ப்ரிலிம்ஸு அசால்ட்டாக. நீங்களாம் 150 கேள்வி 120 நிமிஷம். ஐ டோன்ட் ப்ரிப்பேர் ஃபார் ப்ரிலிம்ஸ். ஜாலியாக போவேன், வேடிக்கை மட்டும் பார்ப்பேன். எவன் ஏதாவது தூக்கிட்டு தலையில் தூக்கிட்டு வரான்னு பார்த்தா அவன் அப்படியே டன் கணக்கில் தூக்கிட்டு வருவான். நான் சொன்னேன் எதுக்குடா தூக்கிட்டு வரீங்க, அவனே கேள்வி கொடுக்குறான், அவனே பதில் கொடுக்குறான், கிளாரிட்டி ஆஃப் தாட்டு இதில் எதுவும் உட்காந்து மனப்பாடம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்க. அவனே கேள்வி கொடுக்குறான், அவனே பதில் தர, நம்மளுக்கு என்ன தெரியும் தெரியாது. இன்னொரு 3வது 2வது கேட்டகரி 1 2 ஏவா பியா சியா டியா அப்படின்ற கன்ஃபியூஷனில். அப்போ என்ன வாட் இஸ் ஆக்சுவலி யூபிஎஸ்சி எக்ஸ்பெக்டிங்? த கிளாரிட்டி ஆஃப் தாட், கிளாரிட்டி ஆஃப் த கான்செப்ட் கிளாரிட்டி அண்ட் தி நாலேஜ் கிளாரிட்டி, இன்ஃபர்மேஷன் கிளாரிட்டி. எக்ஸாமுக்கு அதுதான். உங்களை ஒன்றும் ப்ரிலிம்ஸ் பாஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா டாப்பர் இருந்தாங்க பிடிங்க அப்படின்னு யாரும் ப்ரைஸ் கொடுக்க போகிறதில்ல. மெயின்ஸில் டாப்பர் ப்ரைஸ் கொடுக்க போகிறதில்ல. கடைசியில் எல்லாம் கலெக்டிவாக all collective factors together
they are giving you rank. Hi, this is C. Anandavalli. The whole experience of learning in Kingmakers was very productive and all the resources were very helpful in all subjects. இங்கே வந்ததில் நிறையா பர்சனாலிட்டி டெவலப்மெண்ட்டாக இருக்கட்டும், அவங்க கொடுக்குற டெஸ்ட்டாக இருக்கட்டும், எல்லாமே வந்து ரொம்ப மோட்டிவேட்டடாக இருக்குது. இங்கே வந்து அவங்க டீச்சர்ஸ்லாம் வந்து ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியாகவே பழகுறாங்க. அதே மாதிரி எங்களுக்கு தேவையான எல்லாரோட கிளாஸஸ் அதே போல் நோட்ஸ் எல்லாமே வந்து அவங்க வந்து நல்லதாகவே ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க. அதே மாதிரி டீச்சர்ஸ் வந்து எந்த ஒரு டவுட் கேட்டாலும் அவங்க வந்து அதை டக்குன்னு அப்போவே வந்து எங்களுக்கு வந்து கிளியர் பண்ணிடுறாங்க. ஐ லவ் பூமிநாதன் சார் ஸோ மச் ஃபார் 2 reasons. என்னென்னா இளைஞர்களை வழிகாட்டுறதுல இருக்கக்கூடிய இந்த ட்ரெமெண்டஸ் அமௌண்ட் ஆஃப் கேர் அண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட். கிவ் யூ வெரி பிக் ஹேண்ட். ஆக்சுவலி இட்ஸ் சச் a nice man. கிங்மேக்கர்ஸ் ஐஏஎஸ் அகாடமி பொறுத்தவரைக்கும் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா, அவங்க வந்து உங்களை போட்டிக்காக மட்டுமே தயார் செய்யலை என்று நான் நம்பவில்லை, நிச்சயமாக நம்பலை. பிகாஸ் almost everyone here, in fact I have great regards for every faculty member here, particularly Mr. Adil sir. He has been doing so well. Giving a very big hand in fact for every faculty member over here. You come to me with any subject on any topic, you just come to me. I will be able to give you actually so many things actually. ஒரு 360 degrees என்னால் கொடுக்க முடியும் உங்களுக்கு. என்னால் எப்படி வந்தது அப்படின்னா, I tell you my friends, nothing but reading that has brought me here. தயவு செஞ்சு சொல்கிறேன், கீப் ரீடிங். லைஃப்பில் உங்களுக்கு ஒரு மிஷன் இருக்க முடியும் அப்படின்னா அது வந்து ரீடிங்காக தான் இருக்கணும், நாட் என்ட்ரிங் டு சர்வீஸ். சாரி டு சே, ஒரு முழு வட்டத்தில் நீங்கள் ஒரு புள்ளியை தொடங்கினீங்கன்னா எங்கே சுற்றி வந்தாலும் மீண்டும் அந்த புள்ளிக்கு நீங்கள் வந்தே ஆகணும். சதுரத்தில் அது இல்லை, முக்கோணத்தில் அது இல்லை, நீங்கள் எந்த ஒரு விஷயம் போட்டாலும் எதுவுமே இல்லை, வட்டம் மட்டும்தான். நீங்கள் ஒரு புள்ளியில் போட்டிங்கன்னா அந்த புள்ளியில் மீண்டும் வரக்கூடிய விஷயம் இருக்குது. வாழ்க்கைங்கிறது அப்படி தான், மீண்டும் அந்த புள்ளியை நீங்கள் தொட்டுக்கொண்டே இருப்பீர்கள். ஆனால் மறுமுறை அந்த புள்ளியை தொழுகிற போது நீங்களாக இப்போது இருக்கிற மாதிரி இருக்கக்கூடாது, இதோட கொஞ்சமாக அதிகமாக இருந்திருக்கணும், அவ்வளோதான். என் பேர் ஐயப்ப பிரகாஷ். நான் லாஸ்ட் இயரில் நடந்த ஸ்காலர்ஷிப் டெஸ்ட் மூலயமா தான் இங்கே கிங்மேக்கர்ஸில் ஜாயின் பண்ணேன். இங்கே உள்ள ஃபேக்கல்ட்டிஸ் எல்லாமே ரொம்ப சூப்பராகவே கோச் பண்ணுறாங்க. என்னென்ன ஒரு காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமை எப்படி அப்ரோச் பண்ணணுங்கிற டாப் டு பாட்டம் டெக்னிக்ஸ் எல்லாமே சொல்லி தராங்க. கிளாஸஸ் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு, நிறையா வந்து டெஸ்ட் வச்சாங்க. GMT செஷன் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு. தேங்க்யூ Kingmakers. Kingmakers have discovered me. Kingmakers has molded me. Kingmakers has transformed me into a new person. But after I joined Kingmakers, in all the phases, especially prelims, mains and interview, எல்லா ஃபேஸஸ்லையுமே they have guided me. Even though I have not given my attempt so far, I have that confidence. ஒரு 2-3 attempts கொடுத்த அளவுக்கு they have given me that experience. ஸோ ஹாப்பி ஃபார் திஸ் மீட். பல லட்சம் பேர் இருக்காங்க. இவன் எல்லாரும் படிக்க வர்றது கிடையாது. யூபிஎஸ்சி படிக்கிறதுக்கு வந்து உட்காந்திங்கல்ல ஃபஸ்ட்டு சக்ஸஸ் தான். கூட இருக்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருமே என்னென்னா இதெல்லாம் படித்து என்ன பண்ண போகிறோன்னு ஒரு 4 கேள்வி கேட்டிருப்பாங்க. உங்கள் அப்பாவோ அம்மாவோ நீனா பாஸ் ஆகிடுவியா அப்படிங்கிற மாதிரி பார்த்துருப்பாங்க. கேட்டிருக்க மாட்டாங்க. கேட்டானா ஐயோ டிமோட்டிவேட் ஆகிடுவேன்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்க மாட்டாங்க. ரைட், எல்லாரும் அப்படி பார்த்துருப்பாங்க இல்லையா. இதெல்லாம் தாண்டி அந்த கிளாஸ் எல்லாம் உட்காந்து ரைட் முடித்தோம் இல்லையா, அதுதான் செகண்ட் சக்ஸஸ் தான். இன்னும் 3 சக்ஸஸ் இருக்குது. ஒன்று ப்ரிலிம்ஸ் பாஸ் பண்ணுறது, இன்னொன்று மெயின்ஸ் பாஸ் பண்ணுறது, இன்னொன்று இன்டர்வியூ பாஸ் பண்ணுறது, அவ்வளோதான். இன்னும் 3 இருக்குது. ஸோ இது வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்டு இருந்தீங்க. ப்ரிப்பரேஷனில் வந்து ஒரு யூஸ்வலாக சொல்லுவோம் 3 முக்கியமான விஷயம். ஃபஸ்ட்டு வந்து இன்ஸ்டியூட் அண்ட் த ஃபேக்கல்ட்டி. அவங்க கொஞ்சம் தான் சொல்லிக் கொடுப்பாங்க. அவங்க கொஞ்சம் சொல்லிக் கொடுத்தா தான் நீங்கள் பாஸ் ஆக முடியும். ஃபஸ்ட்டு அது ஞாபகம் வச்சுங்க. ரைட், ஏன்னா சிலபஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. சிலபஸ்லாம் ஒன்றும் கிடையாது. யூபிஎஸ்சி சிலபஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்களே போய் சொல்கிறாங்கன்னு அர்த்தம். ரைட், ஏன்னா நமக்கு வந்து நீங்கள் எல்லா அல்ஃபபெட்டும் படிச்சுட்டு வாங்க, நான் நிறைய சென்டென்ஸ்லாம் மேக் பண்ண சொல்லி கேட்பேன் அப்படின்வாங்க. அப்போ எத்தனை மேக் பண்ணி படிச்சுட்டு போவீங்க? அதெல்லாம் முடியாது. ஸோ ஃபேக்கல்ட்டிங்கிறவங்க எப்படின்னா ஒரு விஷன் தான். இந்த ஏரியாக்குள்ளே இப்படி படிச்சிக்கலாம், இதெல்லாம் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு ஐடியாஸ் தான் கொடுப்பாங்க. நீங்கள் சொல்லிக் கொடுத்த மட்டும் படிச்சுட்டு போனீங்கன்னா 15 கொஸ்டின் தான் அட்டன் பண்ண முடியும். ரைட், ஸோ நமக்கு என்ன சொல்லி கொடுத்துருக்காங்கன்றது ஒரு வியூ பாயிண்ட் தான். ஒரு வியூ தான் கொடுக்குறாங்க, ஒரு ஐடியா கொடுப்பாங்க. ஸோ அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா ஒரு 30% மட்டும்தான் உங்களுக்கு எல்லாத்தையும் சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க. 30% மட்டும்தான் ஒரு வியூ காட்டியிருப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் அடுத்த 30% இருக்கு இல்லையா, அந்த 30% நீங்கள் தான் பில் பண்ணணும். அந்த 30% எப்படி பில் பண்ணணும் அப்படின்னா எதெல்லாம் நடத்தினாங்களோ அது ரிலேட்டடாக இன்னும் கொஞ்சம் ஃபர்தராக ஒரு ஸ்டெப் எடுத்து வைங்க. ரொம்பலாம் போக தேவையில்லை, நிறைய புக்ஸை டீப்பாக படிக்கணும் அப்படின்னு அவசியம் இல்லை. இன்னொரு ஸ்டெப் ஃபர்தராக எடுத்து வைங்க. ஒரு ஃப்ரண்ட்டில் ஒரு பேக்கில் அப்படின்னா கொஞ்சம் எட்டக்க பாருங்கள். புல்சாய் மட்டும் பார்க்காதீங்க, கொஞ்சம் எட்டக்க பாருங்கள். அது வந்து உங்களுக்கு எலிமினேஷனுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். 2வது ஃபைனலாக ஒன்று உங்களோட காமன் சென்ஸ். எக்ஸாம் ஹாலில் ரைட் கொஞ்சம் காமன் சென்ஸை யூஸ் பண்ணுங்கள். இது 3 மட்டும்தான் உங்களை எக்ஸாம்ஸை கிளியர் பண்ண வைக்க, வேறு எதுவுமே கிடையாது. ஸோ ரிசல்ட்ஸை பற்றிலாம் கவலைப்படாதீங்க. ரிசல்ட்லாம் வந்து வரும் போகும். அதை பற்றி யூபிஎஸ்சி பொறுத்த வரைக்கும் அப்படி தான். அதெல்லாம் அதை பற்றி கண்டுக்கவே கூடாது. நம்மளோட வேலை என்னென்னா நம்ம படிக்கிறது, நம்மளோட வேலை என்னென்னா அட்டன் பண்ணுறது. எக்ஸாமை மார்க் வரதும் வராமட்டு போட்டும், அது பிரச்சனை கிடையாது. எக்ஸாம் எத்தனை பேர் அட்டன் பண்ணுறாங்க, தைரியமாக அட்டன் பண்ணுறாங்களோ ரிசல்ட் சூப்பராக வரும். நான் விளையாட்டுக்கு சொல்ல, சீரியஸாக சொல்கிறேன். நான்லாம் ஒரு அட்டம்ப்ட்டில் வந்து ஆள் கிடையாது. நாங்கள்லாம் யூபிஎஸ்சியோட ஸ்டோன் வைப்பாங்கல்ல, ஃபவுண்டேஷன் ஸ்டோனு, அன்னைக்கு இன்டர்வியூ போன ஆரம்பிச்சதுலேருந்து நாங்கள் இன்னி வரைக்கும் கடைசியாக ஒரு 20-30 வருஷம் போய் எழுதின ஆட்கள் நாங்கள்லாம். அதனால் வந்து எப்படிலாம் ஃபெயில் ஆகணும்னு எங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும். ரைட், நான் ஒரு 2-3 அட்டம்ப்ட்லாம் எடுத்து ஃபெயில் ஆனதுக்கு காரணம் என்ன தெரியுமா? எக்ஸாம் டெஸ்ட்டு அன்றைக்கி ஒளிஞ்சிருப்போம்.
எப்படியும் போனால் நம்ம மானம் போயிடும், ரைட்? அந்த ஃபேக்கல்ட்டி ஒரு கேள்வி கேட்பார், கிளாஸில் தலையெல்லாம் ஆட்டினா என்னடா மார்க் எடுத்திருக்கான்னு அவர் ஃபீல் பண்ணுவார். பக்கத்தில் இருக்க பையனோ பொண்ணோ இவன் என்னடா ரொம்ப படித்த மாதிரி காட்டினா என்னடா 10 மார்க் வாங்குறான்னு சொல்லி ஃபீல் பண்ணுவான்னு சொன்னோம், ரைட்? அதையும் தாண்டி என்ன பண்ணால் தப்பி தவறி இங்கெல்லாம் பரவாயில்ல, தப்பி தவறி இந்த மார்க் யாருக்காவது தெரிஞ்சு போச்சுன்னு வச்சுங்க வீட்டில். ஏன்னா சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா கசின்ஸு பிரதர்லாம் கூட வந்திருப்பான், அவன் நேராக வீட்டில் போய் சொல்லிவிடுவான். ஸோ இதுக்கெல்லாம் பயந்துட்டு என்ன பண்ணோன்னா நம்ம ஒளிஞ்சே இருக்கிறோம். அப்போ நம்ம நம்மளை காட்டாமல் ஒளிஞ்சே இருந்து அந்த டெஸ்ட்டில் அடித்து தூக்கிடலாம்டா அப்படின்னு நினச்சி தான் ஒரு 3 வருஷம் போச்சு. 3 வருஷமாக அப்படியே ஒளிஞ்சு தான் இருந்தோம். இந்த டெஸ்ட்லாம் எழுத வேணாம், டெஸ்ட்லாம் எழுத வேணாம்னு சொல்லிட்டு எக்ஸாம் போகிறப்ப என்னென்னா அந்த அப்படியே சின்சியராக படிச்சு வந்தோம்னா சின்சியராக எழுதிட்டு இருப்போம். நம்ம ஏதோ அப்படியே நிறைய படிச்சு வந்த மாதிரி, அதுவும் நான் ஃபஸ்ட் டைம் அந்த கொஸ்டின் அப்போ தான் பார்ப்போம். நம்ம இது பார்த்து இல்லை இது அங்கே வருமா இங்கே வருமா அப்படின்றதால ஒரு பெரிய தாட் ப்ராசஸ்லாம் யோசிப்போம், ரைட்? அதெல்லாம் யோசித்து நிறைய ஆன்சர் பண்ணுவோம். கொஞ்சம் கூட கூச்சமே படாமல் முட்டை வாங்கினாலும் பரிசைக்கு போயிட்டு வராலும் நாங்களாம், ரைட்? அங்கே ஏன்னா அங்கே போனதுக்கப்புறம் தான் என்ன தெரியுதுன்னா 0 எடுக்கிறால தெரிஞ்சிடும். 10 மார்க் 20 மார்க்ஸ்னு எடுக்கிறப்ப தெரிஞ்சிடும். அந்த மீதி 8 இருக்கு இல்லையா, அந்த 8க்கு ஒரு கேவலமான ஆன்சர் கொடுத்துருப்போம். 80க்கு நம்ம ஒரு இதாண்டா நான் என் கெஸ் அதான் சொன்னேன். கொஞ்சம் சைக்காலஜி படிச்சதுனால நம்ம கொஞ்சம் அப்பப்போ திமிர் வரும். நம்ம சப்கான்ஷியஸ் மைண்ட் இதாண்டா சொல்லுது அப்படின்ட்டு டிக் அடிச்சுட்டு எக்ஸாம் ஆகல டிக் அடிச்சுட்டு வருவோம், இதாண்டா அப்படின்ட்டு வருவோம். அதுக்கு நான் ஒரு லாஜிக் யோசிச்சு வச்சுட்டு வருவோம். இது இப்படி இருக்கிறதுனால இதாண்டா ஆன்சர் அப்படின்ட்டு வருவோமா, பண்ணுவோம் இல்லையா? ஸோ லேர்னிங் ஃப்ரம் த மிஸ்டேக்ஸ் தான் யூபிஎஸ்சி. நடந்து முடிஞ்ச இந்த டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 1 எக்ஸாமில் ஸ்டேட் 4th எடுத்து கிளியர் பண்ணியிருக்கிறேன். ஸோ என்னோட ஜேர்னி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 2016 ஆரம்பிச்சிச்சு. யூபிஎஸ்சி அப்படின்னு சொல்லணும்னா இட்ஸ் மதர் ஆஃப் ஆல் எக்ஸாம்ஸ். இந்தியாவில் இருக்க எல்லா எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணுறதுக்கும் யூபிஎஸ்சி ஒரு அடித்தளத்தை அமைச்சு தரும். அந்த எக்ஸாமுக்கு படிச்சிங்கன்னா எந்த கவர்மெண்ட் ஜாப்க்கு போகணும்னு நினச்சாலுமே யூ கேன் ஈஸிலி கெட் த்ரூ. நான் எப்படி கிங் மேக்கர்ஸில் ஜாயின் பண்ணேன்னா 2016 ஒரு ஸ்காலர்ஷிப் டெஸ்ட் எழுதி அங்கே ஒரு டாப் 3 ரேங்க்ஸில் வந்ததுனால எனக்கு ஸ்காலர்ஷிப் கிடச்சி இந்த அகாடமியில் சேர்ந்தேன். நிறைய யூபிஎஸ்சி அட்டெம்ப்ட்ஸ் கொடுத்துருக்கிறேன். பெருசாக சக்ஸஸை டேஸ்ட் பண்ணலனாலும் அதுக்கப்புறமா ஒரு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் சர்வீஸில் இப்போ நான் இருக்கிறேன் அட் ப்ரெசென்ட். அதுக்கு எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணது இந்த யூபிஎஸ்சி எக்ஸாம். மோர் தென் திஸ் எப்போவுமே எனக்கு பூமிநாதன் சார் அட்வைஸ் பண்ணுறது, இந்த எக்ஸாம் உங்களை டெஸ்ட் பண்ணுறது உங்கள் பேஷன்ஸ், உங்கள் பர்சனாலிட்டியை தான். உன்னால் இந்த ப்ரெஷரை தாங்கிக்க முடியலன்னா நாளைக்கு ஃபீல்டில் வந்ததுக்கப்புறம் வெதர் நீங்கள் அந்த ப்ரெஷரை என்டியூர் பண்ணிக்க முடியுமா முடியாதாங்கிறத தான் இந்த எக்ஸாம் ப்ரிப்பரேஷனே பார்க்குது. ஸோ அந்த எக்ஸாம் ப்ரிப்பரேஷனுங்கிறது நான் படித்தேன் நான் பாஸ் பண்ணேங்கிறத விட அந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸை நான் பெட்டராக ஹேண்டில் பண்ணியிருக்கிறதுனால தான் நான் பாஸ் பண்ணியிருக்கிறேன். அதை நீங்கள் ஹேண்டில் பண்ண கற்றுக்கிட்டீங்கன்னா டெஃபினெட்லி you will all become an IAS or IPS officers. பிரவீன் குமார். நான் லாஸ்ட் 1 இயராக இங்கே கிங்மேக்கர்ஸ் ஐஏஎஸ் அகாடமியில் சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாமினேஷன் படிச்சிருக்கேன். இங்கே கோச்சிங் எல்லாமே ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. இங்கே கோச்சிங் சூப்பராக இருக்குது. ஸ்டார்டிங்கில் நான் வரும்போது 0வாக தான் இருந்தேன். இப்போ பார்த்தா எனக்கு 90% மேலே தெரியும். என்னோட எய்ம் IAS ஆஃபீஸர் ஆகணும் அப்படின்றது. அந்த எய்மை பர்சீவ் பண்ணுறதுக்கு கிங்மேக்கர்ஸ் ஐஏஎஸ் அகாடமி எல்லா விதத்துலேயுமே எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணாங்க. எக்கனாமிக்கலி சரி, மென்டலி சரி, எல்லா விதத்துலையுமே எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணாங்க. சிவில் சர்வீஸ் அப்படின்றது நாட் அபவுட் ஏர்னிங். ஸோ ஏர்ன் பண்ணுறது மட்டும்தான் சிவில் சர்வீஸ் அப்படின்னு சொல்லி கிடையாது. இட்ஸ் ஆக்சுவலி அபவுட் சர்வீஸ். ஓகேவா? ஸோ பப்ளிக் சர்வீஸ் அப்படின்றது சர்வீஸ் டு த பப்ளிக் தான். ஓகேங்களா? ஸோ ஏர்ன் பண்ணுறது நீங்கள் எப்போ வேணாலும் எந்த ஜாப்ல வேணாலும் ஏர்ன் பண்ண முடியும். ஈவன் 40s 50s கூட ஏர்ன் பண்ண முடியும். பட் சர்வீஸ் அண்ட் பேஷன் அப்படின்றது ஒரு பர்டிகுலர் ஏஜில் தான் உங்களால் அட்டைன் பண்ண முடியும். ஓகேவா? ஸோ அதனால் கரெக்டான பார்த்து தான் இதை சூஸ் பண்ணியிருக்கீங்க. ஸோ ரொம்பவே கரெக்டான இடத்துலையும் வந்திருக்கீங்க. ஸோ எங்களை எப்படி கைட் பண்ணாங்களோ அண்ட் அதே மாதிரி தான் அவங்களையும் கைட் பண்ணுவாங்க. ஸோ கரெக்டான இடம் தான் அப்படின்றதையும் சொல்லிக்கிறேன். ஸோ என்னோடய ஜேர்னி பற்றி சொல்லணும்னா நானும் இனிஷியலாக யூபிஎஸ்சி தான் ஸ்டார்ட் பண்ணேன். ஸோ யூபிஎஸ்சி பார்த்தோன்னா இனிஷியலாக 3 attempts கொடுத்தேன். ஸோ 3 attemptsமே கண்டினியூஸாக ஃபெயிலியர் தான். பட் மெயின்ஸ் ஒரு டைம் மட்டும் எழுதினேன். பட் அதுவும் ஃபெயிலியர் தான். ரொம்ப பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் கிடச்சிது. அதுக்கப்புறம் ஃபினான்ஷியலாக ஸ்டேபிளானா இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா பெட்டராக பெர்ஃபார்ம் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தோணுச்சு. ஸோ அதுக்காக டிஎன்பிஎஸ்சிக்குள்ளே வந்தேன். ஸோ என்னோடய ஃபர்ஸ்ட் அட்டம் டிஎன்பிஎஸ்சியில் பார்த்தோன்னா 2019 அது 409 என்னோடய ஸ்கோர். பட் கிளியர் பண்ண முடியல, 20 மார்க்ஸில் போயிட்டு. ஸோ இந்த அட்டம் என்னோடய செகண்ட் அட்டம். ஸோ இதில் கிட்டத்தட்ட 50 மார்க்ஸ் அதிகமாக, அதாவது அந்த மெயின்ஸில் இந்த மெயின்ஸ்க்கு ஒரு 50 மார்க்ஸ் அதிகமாக ஸ்கோர் பண்ணேன். ஏன்னா என்னோட மிஸ்டேக்ஸ்லேருந்து நான் கற்றுக்கிட்டது. ஸோ அதுதான் என்னோடய இன்ஸ்டியூட் எனக்கு கற்றுக் கொடுத்தது.
ஸோ லேர்னிங் த்ரூ ஃப்ரம் மிஸ்டேக்ஸ் அப்படின்றது. ஸோ என்னோடய பேப்பர் அவங்க எவலுவேட் பண்ணாங்க அண்ட் அதுலேருந்து நீ என்ன கற்றுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு லேர்ன் பண்ண கற்றுக் கொடுத்தாங்க. ஸோ அதை தான் நான் பண்ணேன். ஸோ அப்படி என்னோடய மார்க்ஸ் வந்துட்டு இன்க்ரீஸ் பண்ணேன். ஸோ இப்போது செக்யூர் பண்ணது 25th ரேங்க். ஸோ என்னோடய ஜேர்னி இதோட நிற்காது. ஸோ நான் இன்னும் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் அண்ட் ஸோ நெக்ஸ்ட் என்னோடய ஜேர்னி டு யூபிஎஸ்சி ஐஏஎஸ் அப்படின்ற எய்மை நோக்கி போயிட்டுருக்கேன். ஸோ தேங்க்யூ.